آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پارٹ 2 فائزہ بچی کی کہانی۔ اگر آپ میں سے کسی نے پارٹ 1 نہیں واچ کیا تو پلیز پارٹ 1 واچ کریں۔ ایک دن پہلے میں نے پارٹ 1 اس کا شیئر کیا تھا، فائزہ بچی کی دکھ بھری کہانی۔ یہ بچی کی کہانی ہم نے یہاں سے ختم کی تھی کہ اس کی ماں مر گئی اور اس کی ماں کی ساری ذمہ داریاں اس 10 سال کی بچی پر آ گئی، جس کے اوپر اس کی ماں ذمہ داریاں دے کر گئی ہیں اپنے 6 بچوں کی اپنے 6 چھوٹے بچوں کی ذمہ داریاں بڑی بہن پہ آ گئی۔ فائزہ ایک چھوٹی 10 سال کی بچی ہے جس کی ماں فوت ہو گئی ہے۔ آخر کب تک اس کی ماں بھی اپنی نندوں کے اور ساس کے ظلم سہتی ظلم سہتے ایک دن اس کی بس ہو گئی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اپنی تمام ذمہ داری اپنی چھوٹی سی بچی کے سر پہ دے کر، فائزہ بچی کے سر پہ دے کے چلی گئی اب فائزہ بچی بہت ہمت والی تھی، بہت حوصلے والی تھی، بچپن سے ہی اسے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان تمام ذمہ داریوں میں وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دینا۔ تو اس کے ذمہ جن بچوں کی ذمہ داری تھی، ان بچوں کی میں آپ کو ایج بھی بتا دوں فائزہ سے چھوٹا بھائی جس کی عمر تھی تقریباً 7 سال، اس سے چھوٹی بہن جس کی عمر تقریباً تھی 6 سال، پھر چھوٹی بہن 5 سال کی، پھر اس سے چھوٹی بھائی تھا جو تھا صرف 2 سال کا، اور جب سب سے چھوٹی جو بہن تھی وہ صرف 2 ماہ کی بھی پوری نہیں تھی 2 ماہ کی بھی نہیں تھی، جسے چھوڑ کر، جس کی ذمہ داریاں اس کی ماں اس فائزہ بچی کے سر پر چھوڑ کے گئی تھی اب فائزہ ہی واحد سہارا تھا اپنے بہن بھائیوں کا اپنے بہن بھائیوں کا سہارا فائزہ ہی تھا۔ فائزہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی، صبح اٹھتی، فجر کے ٹائم نماز پڑھتی، بچی ناشتہ بناتی، چھوٹے بہن بھائیوں کو ناشتہ کرواتی، خود ناشتہ کرتی، خود تیار ہوتی، بچوں کو تیار کرتی، اور سارے بہن بھائی مل کر اسکول جاتے، اور جب اسکول سے بچی واپس آتی تو جلدی آتی تو یونیفارم کے ساتھ ہی روٹی لگاتی، اپنے بہن بھائیوں کو روٹی کھلاتی، روٹی کھانے کے بعد سب بہن بھائیوں کے کپڑے چینج کرتی، اپنے کپڑے چینج کرتی، پھر روم کی صفائی کرتی، روم کی صفائی کرنے کے بعد بیگ اٹھاتے، سارے بہن بھائی مل کر ٹیوشن جاتے، فائزہ بھی ٹیوشن جاتی، ایسا نہیں کہ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، فائزہ بھی اسکول جاتی، ٹیوشن جاتی۔ جب ٹیوشن سے واپس آتے سارے بہن بھائی مل کر، تو رات کو فائزہ بہن بھائیوں کو کھانا پکا کر کھلانے کے بعد وہ سارے گھر روم کی صفائی کرتی، برتن دھوتی، سارا کام اپنے حصے کا ختم کر کے پھر فائزہ رات کو سوتی سنڈے والے دن فائزہ واشنگ مشین لگاتی، سارے بہن بھائیوں کے کپڑے دھوتی، وہ یونیفارم دھوتی، اپنے باپ کے کپڑے دھوتی، تو بس یہی فائزہ کی زندگی تھی یہ زندگی کا دار و مدار چل رہا تھا۔ بچی نے سب کچھ صبر سے سیکھ لیا تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب میری یہی لائف ہے اور میں نے ایسے ہی جینا ہے۔ چھوٹی بچی کے اوپر گھر کے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ساری بہن بھائیوں کی باہر کی شاپنگ وغیرہ اور دکھ سکھ پر لوگوں کے آنا جانا، ساری اس نے بڑوں والی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی یہاں تک کہ جب عید وغیرہ آتی یا شاپنگ کرنی ہوتی بہن بھائی کی تو وہ بازار جاتی، تو بازار والے اسے چیزیں بھی نہ دکھاتے کہ یہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے شاپنگ کرنے آ گئے ہیں تو وہ بچی پیسے دکھاتی دکاندار کو، انکل میرے پاس پیسے ہیں، میں نے واقعی ہی سامان خریدنا ہے، آپ مجھے سامان دکھائیں، تو پھر جا کر دکاندار اس بچی کو سامان دکھاتے، کپڑے جوتے وغیرہ بہن بھائی کے اپنے لیے جو اس نے خریدنے ہوتے، تو پھر وہ لیتی، تو یعنی کہ یہ حال تھا چھوٹی بچی۔ اچھا، اس بچی نے خیر لائف گزرتی گئی، کسی کی شادی وغیرہ فنکشن ہوتی تو سب ان سے بہت زیادہ محلے دار رشتہ دار سب بہت پیار کرتے تھے، اور اسپیشل کہا جاتا تھا کہ بچی فائزہ کو ضرور لے کر آئے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور آئے، تو اس کی پھپھیوں کو سب کو کہا جاتا تھا کہ بچوں کو ضرور لانا۔ تو اسی طرح بس
वो बच्चे भी जाते शादी पर, फंक्शन भी अटेंड करती फ़ायज़ा, और किसी की फौतगी होती, दुख सुख होता तो वहाँ भी जाती फ़ायज़ा। यानी कि सारी अपनी माँ की ज़िम्मेदारियाँ फ़ायज़ा निभा रही थी ना। बहन भाइयों को कुरान पाक भी पढ़ा रही थी माशाल्लाह। उसने अपने बहन भाइयों की इतनी अच्छी तरबियत की है, बहुत ज़्यादा कुरान, सारे बहन भाइयों ने कुरान पढ़ा, स्कूल की तालीम हासिल की। खैर वक्त गुज़रता गया, फ़ायज़ा बच्ची भी बड़ी होगी, बहन भाई सब बड़े हो गए। खैर अब फ़ायज़ा का बचपन से ही रिश्ता तय था ना अपने चचा के यहाँ, यानी कि जैसे वो पैदा हुई थी तो उसकी चची ने कहा कि ये मेरी बहू बनेगी, इससे मैं लूँगी ना फ़ायज़ा को। तो फ़ायज़ा भी जैसे छोटे बच्चों के जहन में होता है, हाँ मैं तो चची की बहू बनूँगी, तो चची के घर जाना है, उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी ना। जैसे जैसे वो बड़ी हुई सारे उसके दिमाग में ये सब बातें थी ना। तो खैर उसकी दूसरे नंबर वाली बहन का पुप्पी के घर से रिश्ता है। वो बच्ची भी अभी बहुत छोटी थी, 9th क्लास के पेपर दे रही थी। तो सब घर वालों ने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता है, पुप्पी के घर से रिश्ता आया है तो इनकार नहीं करो, फ़ौरन हाँ कर दो। तो बच्ची कहने लगी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, भाई मेरा रिश्ता ना करो। सब घर वालों ने समझाया तुम्हारे ऊपर माँ का साया नहीं है, पुप्पी का घर है, खैर तो नहीं है, तुम हाँ कर दो। फ़ायज़ा ने भी बहन को समझाया तो बहन ने मान लिया, ठीक है ना। छोटी बच्ची की मंगनी हुई, फिर वो कहते हैं ना जैसे मंगनी करो तो फिर ससुराल वाले कहाँ रुकते हैं ना, फिर तो उन्हें शादी का शौक़ लग जाता है कि अब हमें रुखसती भी दे दो। खैर उस बच्ची ने अभी मैट्रिक के पेपर भी शादी के बाद दिए थे, मैट्रिक के पेपर भी नहीं दिए थे कि ससुराल वालों ने कह दिया कि हमें रुखसती भी चाहिए, हमें शादी भाई कर दो। खैर इस तरह से देखते देखते फ़ायज़ा ने अपनी माँ का ये फ़र्ज़ भी निभाया, यानी कि अपनी बहन की रुखसती भी की ना, अपनी बहन की शादी भी की ना। अपनी बहन के लिए सारा दहेज वो बच्ची खुद लेने जाती, जैसे माँ इकट्ठी करती है ना अपनी बेटियों के लिए, एक सामान, एक प्लेट ले आऊँ, थाली ले आऊँ, बेडशीट ले आऊँ, फर्नीचर ले आऊँ, फ्रिज ले आऊँ, ये करूँ वो करूँ। वैसे ही बच्ची ने सारा अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाया ना, एक एक चीज़ बाज़ारों में जाकर मतलब ख़रीदी, शॉपिंग की। फिर बहन की शादी हो गई। बहन की शादी का अभी 1 साल ही गुज़रा था कि अब फ़ायज़ा को सब कहने लग गए कि तुम घर में भाभी ले आओ, आप भाई की शादी करो, क्योंकि छोटी बहन से बड़ा एक भाई था ना जिसकी शादी की है। तो इसके लिए अब ना फ़ायज़ा अपनी भाभी भी, दुल्हन भी तलाश करने लग गई ना, जैसे बड़े करते हैं माएँ अपनी बेटों के लिए अपनी बहुएं ढूंढते हैं, तो इसी तरह वो फ़ायज़ा बच्ची भी फिर अपनी भाभी ढूंढने के लिए अपने वालिद साहब के साथ अपने रिश्तेदारों में जाती, अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए ना। तो आखिर तलाश कर के फ़ायज़ा बच्ची को एक रिश्ता मिल गया, रिश्तेदारों में ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी काबिल उनकी भाभी थी, रिश्ता हो गया। तो करते करते 1-1.5 साल में फ़ायज़ा बच्ची ने अपने भाई की भी शादी कर दी ना। एक प्यारी सी दुल्हन यानी कि फ़ायज़ा की भाभी भी घर में आ गई। तो फ़ायज़ा ने अब सुख का सांस लिया कि शुक्र है अल्लाह पाक का, चलो हमारे घर में रौनक करने वाला कोई तो आया, मेरे सर से कुछ ज़िम्मेदारियाँ तो आधी हो जाएंगी। तो अब मैं इन ज़िम्मेदारियों से मेरी मतलब छुटकारा मुझे मिलेगा, अब ये सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी भाभी संभालेगी। तो अब शायद मेरी भी शादी हो जाए, अब मुझे टेंशन नहीं होगी। अगर मेरी भी शादी होती है तो मुझे पीछे बहन भाइयों की, अब्बू की फ़िक्र नहीं रहेगी, भाभी सब संभालेगी ना। इसका पार्ट 3 इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताना आपको ये स्टोरी, सच्ची कहानी कैसी लगी है, और प्लीज़ चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, और अच्छा खासा कमेंट्स और लाइक डन करना मत भूलिएगा। अल्लाह।